අස්ලාමු අලයිකුම් ආයිබෝන්. ඕගොල්ලන්ට අත ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ජසීරා වල ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ ලංකාවට යන දැන් සෞදි හරහා ලංකාවට යන කට්ටියට තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලන්ට visa included ද transport included ද ticket included ද ඔක්කොම අහන එකද දැන්. ජසීරා වලින් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ visa transfer visa එක දෙනවා, ඒගොල්ලෝ transport එක දෙනවා, අනිත් එක ඒගොල්ලෝ ටිකට් එක දෙනවා. මේක තුනම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා ජසීරා එයාර්වේස් එකෙන්. ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ වැලිඩ් අකාම එක තියෙන්න ඕන. සිවිල් ID එක අනිවාර්යයෙන්ම වැලිඩ් තියෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක පාස්පෝර්ට් එක වැලිඩ් තියෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක ඔයගොල්ලෝ සෞදි එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයකින් ඔයා ෆින්ගර් තියර ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට එහෙ visa එක ගන්න බෑ. ඒ කට්ටිය චුට්ටක් ඒගොල්ලෝ ඒගෙන චුට්ටක් බලන්න ඕන. ඊට අමතරව වැලිඩ් visa තියෙන කට්ටියට යන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. තව කට්ටිය ඉන්නවා visa cancel කරලා article 14 එකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම embassy කෆ්චි border crossing letter එකක් ඕන. ඒ letter එක තියෙන කට්ටියට විතරයි ඔගොල්ලෝ සෞදි border එක cross කරන්න පුළුවන්. නැති කට්ටියට සෞදි border cross කරන්න බෑ. මේ මිෂ්රිෆ් එකෙම ඔයගොල්ලෝ හැරලා යවනවා. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ අකාම එක තියෙනවද කියලා නැත්නම් ඔයාලගේ බාබා කැන්සල් කරලා ඔයගොල්ලෝ ආටිකල් 14 එක ගහලා තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් බලා ගන්න. මොකද ඒ ලෙටර් එක තිබ්බොත් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. කැන්සල් කරපු කට්ටියට, කැන්සල් නොකරපු කට්ටියට, වැලිඩ් අකාමා තියෙන කට්ටියට, ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එනවා කියන මතේ යන කට්ටියට අකාමා කැන්සල් කරලා යන්න. කැන්සල් කරලා නැත්නම් ආටිකල් 14 එක ගහලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඉන්ක්ලූඩඩ් වෙන ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකයි, visa එකයි, ටිකට් එක මේ තුනම ඉන්ක්ලූඩඩ් වෙන වලට කෑම ඉන්ක්ලූඩඩ් වෙන්නේ නැහැ. වැඩි විස්තර සඳහා මගේ නම්බරය අමතන්න 97232119. මම ඔෆිස් එකේ ඉන්න වෙලාව දවල් 1 සිට රෑ 10 දක්වා ඒ අතර කෝල් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඒ වෙලාව නැතුව අනිත්කුත් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ කන්ඩක්ට් කරන් ඕනම් මෙසේජ් එකක් දාන්න. මම ඩියුටි ආපු වෙලාවට ඔයගොල්ලන් රිප්ලයි එකක් දෙන්න. அந்த சந்தவங்களே இன்று உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இன்று உங்களுக்கு மிகவும் பெருமதியான ஒரு அறிவுறுத்து தான் எடுத்துட்டு வந்தீங்க. ஒரு பெருமதியான ஒரு இது தான் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்னன்னு சொன்னா, நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னடா, ஜசீரால நீங்க பேக்கேஜ் கொடுக்குறீங்களே அதுல என்ன இன்க்ளூட் ஆகுறன்னு தான் கேட்குறாங்க. அதுல இன்க்ளூட் ஆகுறது வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் விசா கிடைக்கும், அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட் கிடைக்கும், அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு டிக்கெட். இது மூணும் இன்க்ளூடட் ஆனது தான் ஜசீரால வந்து நாங்க சொல்ற பிரைஸ் வந்து இதுல மூணும் இன்க்ளூடும். இதுல வந்து ஒரு போறவங்க வந்து சொன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்காமா அஸ்லி அக்காமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து கேன்சலேஷன் இல்லாத ஆர்டிகல் 14 இல்லாத அஸ்லி அக்காமா, உங்களுக்கு வெலிட் சிவில் ஐடி இருக்கணும், பாஸ்போர்ட் வெலிட் பாஸ்போர்ட் இருக்கணும். இது இருக்கணும் கண்டிப்பா. உங்களுக்கு என்னன்னா சவுதி விசா எடுக்கணும்னு சொன்னா அதே கேன்சலேஷன் இருக்கிறவங்க ஏன்னா ஆர்டிகல் 14 விசா ஆர்டிகல் 14 அடிச்சுக்கிறவங்க இவங்க வந்து கண்டிப்பா இவங்க போய் எம்பசி மூலமா ஒரு லெட்டர் எடுக்கணும். கஃப்சி border crossing லெட்டர் எடுக்கணும் கண்டிப்பா. அந்த லெட்டர் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. காதிம் விசா, சூன் விசா இதுல வந்து கேன்சலேஷன்ல போறவங்க, அக்காமா கேன்சல்ல போறவங்க கண்டிப்பா நீங்க எம்பசியை கண்டக்ட் பண்ணிக்கோ. எம்பசியில நீங்க இந்த பேப்பரை செய்திருந்தா ஒரு 2 days 3 days 3 days தான் கொடுத்துக்கிறாங்க. வீக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னா வேலை செய்யக்கூடிய நாள்ல வந்து 3 daysக்குள்ள உங்களோட விசா கூடிய அந்த கப்ஜி border crossing லெட்டர் கிடைக்கும். இந்த லெட்டர் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு போகும். இந்த லெட்டர் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த border வந்து cross பண்ண முடியாது. மேலதிக விவரங்களுக்கு என் நம்பரை கண்டக்ட் பண்ணுங்க 97232119. நான் வேலையில் இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து பகல் 1 மணிலேருந்து நைட்டு 10 மணி வரையில. இந்த டைம்ல நீங்க கால் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. அதே நான் ஆன்சர் பண்ணல நீங்க எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. இந்த டைமை விட அடுத்த நேரங்களில் நீங்க எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க. நான் முடியுமானாலும் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். இல்லைன்னு சொன்னா நான் டியூட்டில இருந்து வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.